إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ve rahmetullahi ve barakatuh. Yeme bugün sizler menen inşallah 6. jana 7. hadislerden şarhını, manilerini okup öyrengenge hareket jasaybız. El-hadithus sadis an Abi Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. İmam Navavi rahimahullah rivayet kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini mına toptoğan hadislerin içinden mına 6. hadis Başir oğlu Abu Abdullah an-Nu'man Alekönün Allah Teala razı olsun. Anın aytımında Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytkanını uqtum. Adal nerseler belgülü. Adal işler, adal ruhsat etilgen işler belgülü. Aram Allah tarafından tıyı salıngan aram nerseler de belgülü. Bul ekönün aralığında tolup jatkan şektü, kümöndü, aramı jana adalı belgisiz işler var. Köpçülük adamlar bunu bile verişpeydi. Oşonluktan mınday şektü işlerden, kümöndü işlerden saklanıcılar, alar dinin jana abirin taza saktoçular. Alemi anday arsar, kümön işlerden özün saktay albaganlar, bular kümöndü işlerge barıp kalat. Bular kümöndü işlerge düşe turgan bolsa haramga düşüp kalat. Emi andaylar mına uşul kümöndü işlerge düşüp haramga düşüp kalgandarga mına misal andaylar kudum ele korgon aylanasına koy jaygan koyçu siyaktуу deydi. Bir korgondun aylanasına koy jaygan koyçu siyaktуу. Koylor mına uşul korgongo tez ele jayılıp ketүүsü, ошол korgondun içine kirip ketүүsü mümkün. Emi hakikatta ar bir padişanın korgonu bolot. Oşol ar bir padişanın özünün jeri oşol korgop koygon korgonu bolot. Emi o ukkula dedi. Allah Taala'nın korgonu anın aram kılgandары, tıyı salgandары. Jana o ukkula adam denesinde bir üzüm et var. Eger al jakşı bolsa, büt dene jakşı bolot. Eger al buzuk bolsa, eger oşol bir üzüm et buzula turgan bolsa anda dene buzulat. Albatta al jürek bolot. Mına oşol hadistin bayandaması, düşündürmösü İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan sahih hadis. Mına İmam Navavi rahimahullah жазган 40 hadistin 6. hadis. El-hadithus sadis 6. hadis. Bu hadiste adal jana aram nerseler bayandalat. Adal emne?
арам эмне? Мына ушул нерселер баяндалат. Ар бир мусулман билиш керек, адал арам Аллахтын колундан экендигин. Бир нерсени адал кылуу, бир нерсени арамга чыгаруу бул Аллахтын иши. Аллахтын колундагы нерсе. Ал зат адал кылган нерсе адал болот, ал зат арам кылган нерсе арам болот. Мына Кур'ан-ы Керимде Нахл сүрөсүнүн 116 аятында ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Тилиңер өзүңөр ойлоп чыгарган сөздөрдү Аллахка оодарып, жала жабуу үчүн бул адал, бул арам деп сүйлөй бербегиле дейт. Бул адал, бул арам деп өзүңөрчө сүйлөй бербегиле. Эгерде кимде ким эч бир илимсиз өз оюнан токуп, бул адал, бул арам деп сүйлөй турган болсо, Аллах Таалага жала жапкан болот. Ошондуктан ал зат каалаган нерсе адал болот, ал зат каалаган нерсе арам болот. Инел хукму илля лилла, өкүм кылуу жалгыз Аллахка таандык. Бир нерсенин арам деп аны арам өкүмүнө чыгаруу, бир нерсени адал деп адал өкүмүнө чыгаруу бул Аллахка гана таандык. Am lahum şurakâ'u şer'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zena bihillah. Бұл аятта же болбосо алардын Аллахка шерик кошкон кудайлары барбы дейт. Жана алар Аллах уруксат бербеген динди аларга шарият кылып беришеби дейт. Бул хадис бизге адал менен арамды ажыратып берет. Адал жана арам нерселер үчкө бөлүнөт. Биринчиси адал нерселер. Экинчиси aram nerseler, haram nerseler. Üçüncüsü kümöndü nerseler. Adal menen aramdın ortasındağı nerseler. Kümöndü. Birincisi adal nerseler, ikincisi aram nerseler, üçüncüsü kümöndü nerseler. Kümöndü nerseler adamlarda arkanday bolot. Oşonduktan suroo bolot. Oşol kümöndü nerse adalbı je arambı degen. Kede insanlardın köpçülügü mına ошол күмөнгө түшүп калат дагы, бул нерсе адал бекен, бул нерсе арам бекен деген мына ушунда күмөнгө батат. Эми бул күмөндүү нерсе деген бул аалымдарда болбойт. Алар адал эмне экенин жана арам эмне экенин жакшы ажыратып билишет. Бул көбүнчө карапайым адамдарда болот. Жөнөкөй адамдарда көп кездешет. Ал эми аалымдар адал арам нерсени жакшы ажыратып билет. Ал эми илимсиз адамдар күмөндүү нерселерди адал же арам экендигин илимсиздиктери себептүү ажыратып биле алышпайт. Мына ошондуктан фасалу ахли зикра ин кунтум ла та'ламун. Аллах Таала Куранда айтат, силер билбесеңер илим ээлеринен сурагыла дейт. Мына ошондуктан аалымдар болсо Куран сүннөткө ылайык адал арам нерселерди жакшы ажыратып билишет. Хадисте айтылынды: "Каулу иннал халала баййин وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ." Эми адал нерселер белгилүү. Аллах рухсат берген адал нерселер белгилүү. Арам Аллах Таала тарабынан тыюу салган арам иштер, арам нерселер да белгилүү. Бул экөөнүн аралыгында толуп жаткан шеттүү, күмөндүү иштер же адал эмес, же арам эмес, мына ушундай күмөндүү иштер бар. Муну адамдардын көпчүлүгү биле бербейт. Иннал халала баййин ва иннал харама баййин. Адалдын адалдыгы, арамдын арамдыгы айкын, ачык. Адал Аллах адал кылган нерселер. Арам Аллах арам кылган нерселер. Бул Куран жана сүннөттө ачык баяндалган. Арам нерсени жасагандарга Куран жана сүннөттө каргыштар жана тозок болсун деген сөздөр айтылган. Мына хадистер көп, моондай арам ишти жасай тургандарга тозокто моондай азап бар, моондай каргыш болот, Аллахтын каргышы, жана периштелердин каргышы, жана жалпы адамдардын каргышы деп, мына ушундай коркутуу, мына ушундай маанидеги хадистер келет. Эми мына үчүнчүсү адал ачык, айкын, арам дагы ачык, айкын. Эми бул экөөнүн ортосунда күмөндүү иштер бар. Бул күмөндүү иштер адамдарда жашыруун болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ва байнахума муштабихатун
لا يعلمهن كثير من الناس. Мына ошол адал менен арамдын ортосунда күмөндүү иштер бар. Адамдардын көпчүлүгү билишпейт. Мына ошол адал менен арамдын ортосунда мына ушундай иштер бар. Адамдардын көпчүлүгү муну билише бербейт. Адамдар билишпейт деп айткан жок, адамдардын көпчүлүгү билишпейт дейт. Бул күмөндүү нерселер адамдарга жашырын болот. Эгер мусулман бир иште күмөнгө батса, ал билбесе, ал нерсенин арам же адал экендигин мына ушул күмөндөн кандай кутулуу керек? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фаман иттаqa шубахат фақад истабра лидиниhi ва ирдиhi." Кимде ким күмөндүү иштерден өзүнүн сактаса, чындыгында ал динин жана намысын сактап калыптыр. Эгер күмөндүү иштерден сактанса, эки нерсени өзүндө сактап калды. Биринчиси, бул динин жана намысын сактады. Мына ушул күмөндүү иштерден сактанган инсан динин жана намысын сактап калды. Эми өз динин сактаганы Аллах менен өзүнүн ортосундагы мамилени сактап калды. Динин сактап калды деген мына ушул. Ал эми намысы деген бул адамдар менен болгон мамилеси. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Кимде ким күмөндүү иштерге түшө турган болсо, ал арамга түштү дейт. Эгер ким күмөн тарапка бурулса, аны кабыл алса, ал арамга басып баргандай эле. Ага бир мисал келтирди. Керраи яр'a хавла al-hima yushiku an yarta'a fihi. An yarta'a fihi. Мына ушул күмөн иштерге түшкөндөр, буга мисал андайлар кудум эле коргондун айланасында кой жайган койчу сыяктуу дейт. Койлор коргонго тез эле жайылып кетүүсү мүмкүн. Ошол коргондун ичине кирип жайылып кетүүсү мүмкүн. Мына ушул коргон тосулган болсо, анда ага койлор кире албайт. Анткени ал өтө эле жакын, ага жакын оттойт, анын айланасында эле жүрөт. Мына бул ала ва инна ли кулли маликин хима, ала ва инна хималлахи махариму. Акыйкатта ар бир падышанын коргону болот. Эми о уккула дейт бул жерде пайгамбарыбыз, Аллах Тааланын коргону, Аллах Тааланын коругу, анын арам кылгандары, тыюу салган иштери, тыюу салган нерселер. Падыша бул коргонго кирүүгө тыюу салган. Бул коргонго кирүүгө тыюу салган. Аллахтын коргону дегени Аллах арам кылган нерселер. Аллах падыша аны ошол корого койлор кирип кетүүсүнө ошол падыша тыюу салган. Мына Аллах Таала дагы мына ошол арам нерселерге кирип кетүүгө пенделерди тыюу салган. Эми буга бир мисал хадисте келет. Дарабаллаху маталан сирatan mustaqima. Wa ala janbatay as-sirati suran. فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحوا فإنك إن تفتحه فلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله وأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على الرأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Эми бул жерде Аллах Таала туура жолго, түз жолго мисал келтирди. Бул жашоодо, бул дүйнөдө бир эле түз жол бар. Мына ушул түз жолду мына пенделер ачык айкын түшүнүүсү үчүн мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына бир хадисинде мына ушул туура жолду бизге ачык баяндады. Аллах Таала мына ушул түз жолго бир мисал келтирди. Мына ушул түз жолдун эки жанында дуал бар дейт. Мына ушул түз жолдун эки жанында дуал урулган. Эки дуалдарда эшиктер бар дейт. Мына түз кеткен жол, эки жаны дуал. Мына ушул дуалдарда эки жанында эшиктер бар. Эшиктерде жумшак пардалар бар дейт. Ситарун мурха, жумшак, өтө ичке пардалар бар. Түз жолдун эшигинде мына ушул башында
bir çakıruçu var deydi. O adamlar barыңар bul түз жолго киргиле деп bir çakırıp тура турган çakıruçu var. Тияк бияка бурулбагыла деп мына ушунда çakыруучу бар. O adamlar мына ушул түз жолго киргиле деп тияк бияка бурулбагыла деп чакырып тура турган bir çakыруучу бар. Жана ошондой эле чакыруучу мына ушул кимдир бирөө түз жолдун жанындагы эшиктерге кирүүнү кааласа, ал айтат экен: "О шоорун кургур" деп. "Ачпа ал эшикти" деп. Чындыгында эгер ача турган болсоң сени тартып кетет дейт. Эми бул түз жол, бул ислам деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эки дуал Аллахтын чегарасы. Эшиктер болсо Аллах харам кылган нерселер. Мына ошондуктан түз жолдун башында турган чакыруучу бул Аллахтын китеби. Бул Аллахтын китеби. Мына ушул арам эшиктердин бирине жакындап кала турган болсо, аз гана жакындап барды, жакындаба деди. Жакындап баргандан кийин ага кирип кетүү жеңил эле болот. Эгер мына ушул эшиктен кирип кете турган болсо, арамга кирип кетет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнү күмөндүү иштерге түшүп калуудан өтө сактанууга буйурду. Мына кийин хадистин акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүрөктү оңдоого буйурду. Анткени жүрөк бул негиз. Амалдар анын бутагы. Түз жолдун үстүндөгү чакыруучу бул Аллахтын китеби. Мына ушундай экен. Эми мына хадисте: "Ала ва инна фил жасади мудгатан иза салахат салахал жасаду куллу ва иза фасадат фасадал жасаду куллу. Ала ва хиял калб." Адамдын денесинде bir үзүм эт бар. Эгер ал жакшы болсо, бүт дене жакшы болот. Эгер ал бузук болсо, бүт дене бузулат дейт. Ал жүрөк. Мына инсан баласындагы жүрөк жакшы болсо, дененин бардыгы жакшы болот. Эгер ал бузулса, башкалары да бузулат. Анткени бул жүрөктүн буйругуна баары баш ийет. Шейхул Ислам Ибн Таймия рахмахулла айткандай, мүчөлөр жүрөктүн максаттарынан артта калбайт дейт. Мүчөлөр жүрөктүн максаттарынан артта калбайт. Анткени жүрөк каалаган нерсени дене мүчөлөр жасайт. Анткени мүчөлөр жүрөккө баш ийген. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүрөккө байланыштуу дуаларды көп айткан экен. Аллахумма инни аузу бика мин калбин ла яхша. О Аллахым, мен сенден коркпой турган ташбоор жүрөктөн коргонуу сурайм деген экен. Аллахумма нақи қалби мин зунуби вал хатая мин az-зунуби вал хатая кама юнаққи ас-сауба ал-абьяда мин ад-данас. О Аллахым, менин жүрөгүмдү ошол кир кийимди кирден таза кылганың сыяктуу эле мени жүрөгүмдү дагы ар кандай ката кемчилдиктерден, күнөөлөрдөн таза кыл деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган экен. Мына Абу Хурайра радиаллаху анху өтө бир жүрөк тууралуу жакшы бир сөздү айтып кеткен. Ал-қалбу маликун вал а'дау жунуду. Ва иза табал малик табал жунуд. Ва иза хабал малик хабал жунуд. Абу Хурайра радиаллаху анху айтты, жүрөк бул падыша сыяктуу деди. Жүрөк бул падыша. Ал жакшы болсо, аскерлер да жакшы болот дейт. Эгер ал жаман болсо, аскерлер да жаман болот дейт. Падыша эгер жаман болсо, кээ бир аскерлердин бузулуусуна себеп болуп калуусу мүмкүн. Ошол сыяктуу эле жүрөк да бул жерде падыша сыяктуу. Ошол мүчөлөргө эгер ошол жүрөк жакшы болсо, дене мүчөлөрү жакшы болот, жакшы иштерди жасайт. Эгер жүрөгү жаман болсо, жаман иштерди жасай берет. Эми бул хадистеги дагы бир маани, инсан баласынын арам нерсеге түшүп калуусу же Аллахтын коргонуна кирип кетүүсү, бул ошол инсандын жүрөгүнүн жамандыгына байланышат. Эмне үчүн? Аллах Таала кирбегин деген коргонго кирип кетет. Ал коргондон максат Аллах харам кылган нерселер. Аллах харам кылган нерселерди эмне үчүн жасап коет? Анткени жүрөгү жаман болгондугуна байланыштуу. Эгер жүрөгү жаман болсо, ал мындай күмөндүү иштерден алыс боло албайт. Күмөндүү иштерге түшөт. Мына ошондуктан бардык амалдар жүрөккө кайтат. Эгер жүрөктө аз гана оору боло турган болсо, ошол жүрөк күмөнгө тез оодарылып кетет. Мына ошондуктан бардык маселе жүрөккө кайтат. Эми бул хадиске көрө адал жана арам нерселер үчкө бөлүнөт. Биринчиси адал нерселер. Адал экендигинде эч бир шек күмөн жок. Мисалы дан эгиндери, будай, мөмө жемиштер, айвандар, мисалы үчүн мына кой, эчки, төбө, жылкы. Бул нерселердин адал экендигинде эч бир шек күмөн жок. Эч ким бул нерселерде шек күмөнгө барбайт. Барыга белгилүү адал экендиги. Эгер инсан бул нерселерди адал жол менен тапса гана, арам жолдор менен таппоосу керек. Уурулук менен эмес.
Экинчиси арам болгон нерселер. Бул нерселердин арамдыгы баары эле белгилүү. Мисалы үчүн арак харам, баары билет харам экендигини. Бирөөнүн малы мүлкүн урдоо. Жана ошондой эле чочконун эти арам экендигини. Мына баары эле билет бул нерсенин арам экендигини. Кумар бул нерсенин арам экендигин баары билет. Бул нерселердин арамдыгы ачык айкын. Үчүнчүсү күмөндүү нерселер, экиленген нерселер. Адалбы же арамбы деп. Адамдардын көпчүлүгү муну билбейт. Бул нерсенин адал экендигин же арам экендигин адамдардын кээ бири билет, кээ бири билбейт. Бул күмөн иштердин арам экен, арамбы же адалбы деп экиленип жүрө берет. Бирок аалымдарда бул нерсе болбойт. Эмне үчүн алар бир нерсенин адал экендигини, бир нерсенин арам экендигин алар жакшы билишет. Эми мына фаман иттака шубахат факад истабра ли дини ва ирди ва ман вакаа фи шубахат вакаа фил харам карраи яр'a хаула al-хима юшику ан ярта'a фи ала ва инна ли кулли маликин хима ала ва инна хималлахи махаримух. Ошондуктан мындай шектүү иштерден сактануучулар алар динин жана абийирин таза сактоочулар. Ал эми андай арсар күмөн иштерден өзүн сактай албагандар күмөн иштерге барып мына кабылат. Сактай албаса арамга түшөт. Андайлар кудум эле коргон айланасына кой жойгон койчу сыяктуу дейт. Койлор коргонго тез эле жайылып кетүүсү мүмкүн. Акыйкатта ар бир падышанын коргону болот. Мына о уккула Аллах Тааланын коргону анын арам кылгандары дейт. Бул сөз 3-чү бөлүккө кайтат. Мына бул күмөндүү нерселердин инсан баласы мындай нерселерден алыс болуу керек. Мына биз 3кө бөлдүк. Адал нерселер, арам нерселер жана күмөндүү нерселер. Бул албетте инсан баласы күмөндүү иштерден алыс болуу экендигин билдирет. Мына ошондуктан күмөндүү иштерге жакын болбоосу керек. Эгер күмөндүү иштерден корксо, ал эки нерсени өзүндө сактап калат. Биринчиси динин, экинчиси намысын сактап калат. Динини сактоосу бул Аллах Таала менен өзүнүн ортосундагы мамиле. Кыямат күнү Аллах Таала тарабынан мына азап жетип калуусунан сактанган болот. Эгер күмөндүү иштерге кирген болсо, ошол күмөн себептүү азапталып калуусу мүмкүн. Ошол күмөн себептүү харамга түшүп кала турган болсо, Аллах ошол себептүү азаптап коюшу мүмкүн. Эгер мына ошол күмөндү таштаса, ал динин сактап калганы. Бул динди жоготуу деген нерсе, бул азапка жолугуу дегени. Эми намысын сактаса, өзү жана адамдар менен болгон байланышы, мамилеси. Адамдар ал жөнүндө ар кандай ойго барбайт, адамдар ал жөнүндө сүйлөшпөйт. Адамдар анын намысы жөнүндө сүйлөбөйт. Мына ошондуктан адамдардан намысын сактап калды. Мына ошондуктан андан кийин бизге мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ачык мисалды алып келди. Күмөндүү иштерде түшкөн инсан Аллахтын разылыгына жетпей калуусу мүмкүн. Эгер инсан күмөндүү иштерге кайдыгер мамиле жасаса, ошол арам кылган нерселерге ачыктан ачык эле түшүп калуусу мүмкүн. Мына вакан дарабан набий саллаллаху алейхи ва саллям лизаликал мисал бирраи яр'a хаула al-хима. Мына Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям буга мисал келтирди. Коргондун айланасында кой кайтарып жүргөн койчу сыяктуу деп. Бир падыша мисал үчүн бир койчунун койлору менен ошол коргонуна кирип кетүүсүнө тыюу салган. Эгер койчунун бир кою же эки кою ошол коргондун тосмосунан өтүп кетсе, ошол коргонго кирип кетсе, анда падыша койлору кирип кеткен койчуну эч бир анын калоосуна карабай туруп жазалайт. Балким ал падыша каттуу жазалап коюшу мүмкүн. Анткени ал койчу тыюу салган жерге жакындап келди койлору менен. Күмөндүү иштерге киргендердин абалы ушундай болот. Мунун мисалы кайдыгер абалда кой кайтарган койчунун мисалы. Анткени койлоруна көңүл бурбаса, ал койлор тыюу салынган жерге кирип кетиши мүмкүн. Эгерде алар ошол коргондон алыс болушса, айвандар ага кирип кетүүдөн аманда болушат. Эгер койну алыс кайтарса. Эгер жакын келишсе, алар билбеген абалда айвандар кирип кетиши мүмкүн. Бул тыюу салынган коргондон болгон падышанын максаты, падыша ал жерге эмне үчүн тыюу салат? Анткени ошол жер түшүмдүү, мөмө жемиштер толгон жер. Ага койлору менен ошол койчу жакын келе турган болсо, койлору кирип кетсе жазага жолугат. Эгер койлорун алыс кармаса, анда өзүн аман сактаптыр дейт. Аллахтын коргону бул Аллах арам кылган нерселер. Эгер ким ошол Аллахтын коргонуна кирип кете турган болсо, ал арам нерсеге кирип кетет. Ошондуктан бул мисалга көрө мусулман Аллах арам кылган нерселерден алыс болуу керек. Андан кийин ала ва инна фил жасади мудга иза салахат салахал жасаду куллу.
Ve izâ fesedet fesedel cesedu kullu ala ve hiyel kalb. Adamdın denesinde bir üzüm et var. Eğer al жақсы bolsa büt dene жақсы bolot, eğer al buzulsa büt dene buzulat. Al жүрек. Mudga dep bul denedegi bir tiştemçelik et. Bul dene müçölörü jana organlar barысы жүрөккө başı et degen. Muna hadiste Peygamberimiz at-taqwa hahuna degen. Takvalılık bul jerde dep kökürөгүн 3 жолу көрсөткөн. Eğer жүрөктө takwa bolboso, korku degen nerse bolboso, manda insan күмөнгө жолугат. Жүрөк жақсы болса, дене мүчөлөрү жақсы болот. Эгер жүрөктө таквалуулук болса, дене мүчөлөрү таквалуу болот. Колу таквалуу, көзү таква, тили таква, буттары таква, буту арам нерсеге барбайт басып, көзү арам нерсени карабайт, тили арам жанан ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөбөйт. Мына ушундай маани. Эгер жүрөк таква болсо, жүрөк Аллах Тааладан корко турган болсо, анда көзү таква болот. Көзү арам нерсеге түшпөйт, тили жаман сөздөрдү сүйлөбөйт. Тили аркандай гыйбаттарды сүйлөбөйт, колу аркандай урулуктарга, харам нерселерди кармабайт. Демек кээ-бирлер бул хадистерди туура эмес түшүнүп, жүрөгүң таза болсо болду, жүрөгүмдө Кудай барго деп жүрүшө берет, бирок толугу менен алар харамга батып кеткен инсандар. Карасаң, же намаз жок, же орозо жок. Мындай инсандардын жүрөгү таза эмес. Мына Кур'ан-ы Керимде айтат: "Яума ла янфау малун ва ла банун İlla men atallaha bi kalbin salim." Muna жүрөк тууралуу Шуара сүрөсүнүн 88-аятын жана 89-аятында ал күндө дейт, не мал мүлк, не бала чака пайда бербейт дейт. Кайсы күн? Шуара 88-89-аят. Ал күндө не мал мүлк, не бала чака пайда бербейт дейт кыямат күнү. Бир гана Аллахка ширктен таза жүрөк менен келген адамдын амалы гана пайда берет дейт. Жүрөк эң биринчи ширктен таза болуш керек. Егер жүрөк ширктин ар кандай түрлөрүнөн таза болбосо, анын окуган намазы, туткан орозосу бекер. Кала Навави рахимахуллах каулуху саллаллаху алейхи ва саллям: "Фаман вакаа фи шубхат вакаа фил харам. Яхтамилу амрайн, ахадухума ан якаа фил харам ва хува yazunnu аннаху лайса би харам, ва ثاني ан якуна ал-ма'на qad qaraba ан якаа фил харам." İmam Navavi rahimahullah aytты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнө көрө, кимде ким күмөндүү иштерге түшө турган болсо ал арамга түштү деген. Бул сөз эки нерсени өз ичине алат. Биринчиси арамга түшөт. Анан ойлойт, бул нерсе арам эмес деп. Өзүнө өзү өкүм берет. Арам эмес да бул. Мисалы үчүн өлүп калган малдын этини Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өлүп калса мал, ал арам. Ал майта, мындайча айтканда өлүк, өлүмтүк ал. Анан айтышат, ошонун алдына барып, адал деп 3 жолу кыйкырсаң адал болуп калат экен дейт. Бул шайтандын ойлоп тапканы. Анан ойлойт да ошону жей берет. Бул харам. Ошол арамга түшөт да ойлойт да бул адал дейт дагы жасай берет. Бул арам эмес. Бул адал дейт да жей берет, жасай берет. Эмне үчүн ал нерсенин арам экендигин билбейт. Мына ошондуктан мына ушундай күмөндүү иштерге түшүүдөн этият болуу керек. Экинчиси, арамга түшүп калуусунан өтө жакын калды. Бул дегени күнөөлөр. Бул күнөө деген капырлыктын элчиси дейт. Капырлыктын элчиси, инсан капыр эмес. Капырлыктан куфурдун элчиси бул күнөө дейт. Эгер инсан күнөө жасай берсе, күнөөлөр ошол инсанда бекемделип отуруп, капырлыкка алып барат ошол инсанды. Эгер нафс күнөө жасай берсе, аз-аздан жылып отуруп, күнөөлөр чоңоюп отуруп, чоң күнөөлөргө жетип, андан ары алып өтүп, чоң күнөөлөрдөн кийин капырлык өтө баштайт. Мына Кур'ан-ы Керимде шайтан мына ушундай силерди адаштырат деген. Биринчи кичине күнөөлөргө буйрат, андан кийин чоң күнөөлөр, андан кийин куфур, капырлык. Я айюхаллазина аману ла таттабиу хутуатуш шайтан, ва ман яттабиу хутуатуш шайтан фа иннаху я'муру бил фахшай вал мункар. О иман келтиргендер, шайтандын изин ээрчибегиле. Ким шайтандын изин ээрчисе билип алсын, ал бузуклуктарга жана жаман иштерге буйрат дейт. Акырында отуруп, аз-аздан жыйналган күнөөлөр чоң күнөөлөргө жеткирип, андан ары капырлыкка алып барат. Мына ошондуктан күнөөлөр бул капырлыктын элчиси деген экен. Буга мисал Аллахтын сөзүндө ошол коомдор бузуклукка күнөөлөргө батып отуруп, мына мисал үчүн өткөн коомдор күнөөлөргө батып отуруп пайгамбарларды өлтүрүштү. Пайгамбарларды өлтүрүү бул капырлык. Күнөө аркылуу пайгамбарларды өлтүрүүгө жетишишти. Bi qawlihi ta'ala wa yaqtuluna al-anbiya bighayri haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Пайгамбарларды кыянаттык менен өлтүргөндөрү жана күнөөкөр болуп чектен чыккандары себептүү. Эмне үчүн пайгамбарларды өлтүрдү?
күнөөкөр болуп чектен чыккандары себептүү дейт. Булар акырында күнөөлөрдү жасап барып отуруп, акыры пайгамбарларды өлтүрүүгө жетишти. Ал эми пайгамбарды өлтүрүү деген сөз бул капырлык дегени. Бул аят далил күнөөлөр бул куфурдун, капырлыктын элчиси экендиги, кабарчысы экендиги. Ла'аналлаху сариq yasriqul bayda fatuqta yaduhu wa yasriqul habl fatuqta yaduhu. Аллах Таала ууруну каргыштады деди. Ууру адамды каргыштаган. Жумуртка урдагандын жана жип урдагандын колу кесилет деген пайгамбарыбыз. Эми жип урдаса, жумуртка урдаса колу кесилбейт. Шарият боюнча жумуртка урдап койсо, бир жипти урдап койсо, колу кесилбейт. Хадистин сырткы маанисине карап түшүнө турган болсок, бирок колу кесилет, бирок өкүмгө келгенде колу кесилбейт жумуртка урдагандын. Бирок хадистеги маани ошол жумуртка урдоо менен ошол колду кескенчелик күнөөгө алып барат дегени. Ошол жумуртканы урдап отуруп, колду кескенчелик күнөөгө жетесиң дегени. Отура бербейт да, кичине нерседен баштайт, акырындап чоң көлөмдөгү нерселерди урдай баштайт. Биринчи жумуртканы урдай баштайт, андан кийин машина ошол самолетту урдаганга чейин жетишет дегени. Күнөөлөр коркунучтуу, аз-аздан топтолуп отуруп, анан инсанды жок кылат. Биринчи күнөөнү бир карыш жакындайт, андан кийин бир кулач, андан кийин узарып кете берет. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат дейт. Мана ан Абдулла ибн Масудин кала хаттан лана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яуман хаттан ва хатта ан яминихи хаттан ва хатта ан ясарихи хаттан ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه وقرأ أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayat, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir tüs sızıktı sızıp, anın oң jana sol tarafına sızıktardı sızdı deydi. Keyin aytты, bul mınal tüs sızık menin tuğra jolum dedi. Oşol tüs sızık Kur'an jana sünnet. Bul jana oşol tüs sızıktın janına sızılgan, bul şaytandın jolu dedi. Mına oşol joldor adaşуу joldoru, mına oşol joldordun har birinin başında şaytan var dedi. Mına ошол шайтан дайыма чакырып турат. Бери кел деп чакырып. Мына ошол шайтан биринчи күнөөлөргө чакырат, капырлыкка чакырат, мунафыктыкка чакырат, ар кандай динде жок бидаттарды жасоого чакырат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аятты окуду. Бул менин туура жолум. Ушуга гана ээрчигиле. Буга каршы келген жолдорго ээрчибегиле. Мына ошол хадистен кыскача маани мына ушундай. Ну'ман ибн Башир радиаллаху анху сахабалардын эң кичинеси болгон мына ушул hadistir oyat kılgan sahaba Numan ibn Bashir sahabalardan içinen en jaşı bolgon, en kiçinesi bolgon. Mına ошол пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ошол dünyödөн ötkөн кезде mına ошол 7 же 8 жашта болгон. Бул пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemden укту ушул хадисти. 7 жашындагы же 8 жашындагы жаш кичинекей бир жигит. Бул киши жаш кезинде хадисти жаттап алды. Өкүнүчтүүсү азыркы жаштагы балдар кайдагы бир шайтаны сөздөрдү, ырларды жаттап алышып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынын же балдарынын же үй бүлөсү тууралуу сурасаң, азыркы кезде мусулман жаштары билбейт. Кайдагы бир арам жолдогу актерлор, арам жолдогу бир мушриктер мына ушундай элге таанылган шайтандын адамдарыны буга караганда жакшыраак билишет. Мына ошондуктан мына ушул нерселерге көңүл буруп койсок, урматтуу момун мусулман бир туугандар.